پہلے تو میں این سے این عبادت کا سر انجام ہوا، اس کے بعد میں سناؤں گا جب امام آئیں گے، اور اس کے بعد اقربا۔ چلے جی اپنا کلام شروع کریں۔ این سے این عبادت کا سر انجام ہوا، این سے این عبادت کا سر انجام ہوا، لام ہو لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، لام ہو لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کر وہ بلا ہم بھلا نہیں سکتا، کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیم کا پردہ اٹھا زین الوا ایک باری، خیم کا پردہ اٹھا زین الوا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگا یوں ظاہری، خلد کے کوچ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک ٹی وی اسلامک اور میں ہوں رضوان حسین، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بیشتر پروگرام اسلامی حوالے سے ہمارے جھوک ٹی وی اسلامک پر چلتے ہیں، آپ کو تمام مجالس اور دیگر اسلامک پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں جھوک ٹی وی اسلامک پر۔ تو اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کی ایج میں ثنا خان اہل بیت کہیں، ذاکر کہیں، اس کو شوق کیسے لگا، آئیے آج کا بڑا خوبصورت قسم کی سٹوری بھی ہے اور ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد علی صاحب، تو ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے کہ چھوٹا سا بچہ جس کو کھیلنے کودنے کا شوق ہوتا ہے، جس کی عمر ہوتی ہے ٹافیاں کھانے کی، تو ذکر اہل بیت یا ذاکر اہل بیت بننے کا شوق کیسے لگا۔ اثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ خون سے اثر سفر کرتا ہے، اور اس شعر کے بعد میں گفتگو کو باقاعدہ محمد علی والی سائڈ پہ آئیں گے، ان سے بات کریں گے کہ علی علی ہے علی ولی ہے، علی علی ہے علی ولی ہے، علی دے صدقے کل کائنات کو بخت لگدا ہے، تیری سمجھ وچ حسین کوئی نہیں، علی کو سمجھن تے وقت لگدا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، کیسے محمد علی؟ میں بہت اچھا ہوں۔ اچھا، آج محمد علی کے ساتھ ساتھ ان کے والد بھی موجود ہیں، کیونکہ پچھلا ہم نے ان کی ایک کلام جو ریکارڈ کیا تھا تو اس دن یہ نہیں تھے، تو آج میں نے کہا کہ محمد علی کے سہارے کے لیے ان کے والد کو بھی ساتھ بجھائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے، سب خیر؟ جی اللہ کا کرم۔
آئیے محمد علی سے پوچھتے ہیں. محمد علی, چھوٹا سا بچہ ذکر اہل بیت اور ذکر پنجتن پاک بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل کام ہے, تو کیسے آپ کو یہ شوق لگا؟ میری مما وہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے نوحے وغیرہ مرثیہ وغیرہ لگا کے دیتے تھی تو مجھے اس سے شوق لگ گیا. اچھا, اس سے شوق لگ گیا. ہمیشہ ماں کی گود سے جو تربیت ہوتی ہے وہ بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے. اب ماں کی مرضی ہے کہ اپنے بچوں کو گانے سنوائیں یا دینی جو ہے ان کی تربیت کریں. تو ہمیشہ سے یہ کریڈٹ جو ہے جب سے دنیا بنی ہے تو ہمیشہ سے یہ کریڈٹ ماں کو ہی ملتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو آپ کس کے پرستار ہیں؟ آئیڈل جی, سبت جعفر. سبت جعفر. حالانکہ سبت جعفر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, یقیناً اس کو کاپی کرنا یا اس کے کلام کو پڑھنا انتہائی مشکل ہے. پہلا کلام کیسے پڑھا اور کہاں پڑھا؟ یا تو میں نے اقربا پڑھا تھا یا تو جب خدا کو پکارا علی آ گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب میں 2-3 سال کا تھا. اچھا, 2-3 سال سے مطلب یہ کہ دیکھیں بڑے, یہ میرے لیے میرے سامنے معجزے سے کم نہیں ہے کہ 3-4 سال کا بچہ, اب بھی یہ بچہ ہی ہے. اب اس کی ایج کتنی ہے؟ 8 سے 9 سال. 8 سے 9 سال کا بچہ جو ہے یا اس کو کرکٹ کا پتہ ہوتا ہے, اگر آج کے دور میں ہم بات کریں تو اس کو موبائل پہ صرف گیمیں کھیلنے کا پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے, یا حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان کیا ہے, یا اگر ہم بات کریں امام حسن بادشاہ کی شان کیا ہے, امام حسین بادشاہ کی شان کیا ہے, یا مسافرہ شام کون ہے. اور یقین مانے یہ معجزے سے کم نہیں ہے. اور یہ معجزہ کس کا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ معجزہ ہے 5/12/14 کا. یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کا. یہ معجزہ ہے نبی المرتضیٰ کی شان کا, ان کی آل اور اولاد کا, کیونکہ معجزے سے کم نہیں. اچھا, اب تک اس وقت تک کتنی مجالس آپ پڑھ چکے ہیں؟ 4. اچھا, 4 مجالس پڑھ چکے ہیں. اچھا, ادھر ملتان میں یا کراچی میں؟ کراچی میں تو میں نے پڑھی نہیں, کیونکہ جیسے ہی محرم شروع ہوا میں ملتان آ گیا. اچھا, اس سال کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اوور آل میرے خیال سے ماشاءاللہ یہ اصل میں تھوڑا سا میں گائیڈ کرتا چلوں. ماشاءاللہ یہ پڑھتے رہتے ہیں, اور خالی محرم میں ہی نہیں, سفر میں ہی نہیں, اوور آل سال میں جتنی مجالس ہوتی ہیں, جتنا کچھ ہوتا ہے, وہ ماشاءاللہ یہ اصل میں یہ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سال جو ہے انہوں نے کتنے جو یہ اس محرم میں, ویسے ماشاءاللہ یہ جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ کے ذکر اہل بیت رکنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ 2 سال سے یہ, جب یہ 2 سال کے تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ ذکر اہل بیت شروع کیا تھا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 6 سال میں ماشاءاللہ, اور خالی مجالس ہی نہیں, آن لائن بھی ان کے کافی قصیدے, کافی چیزیں جو دوسرے اور مطلب جگہوں پہ اور آن لائن جس طرح یہ آپ کے چینل ہیں ادھر بھی چلتے رہتے ہیں. جی ناظرین, اچھا بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب کے اوپر یہ محمد علی صاحب جو ہے اس وقت بالکل وائرل ہے, جس میں ہم نے بھی وہ حصہ ڈالا. اچھا, سب سے پہلے تو آپ اپنا نام ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی, میرا نام اسد ایوب ہے, ولد ایوب الحسن. اسد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ مختلف والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ میجر بنے, جرنل بنے, کرکٹر بنے, فنکار بنے, ایکٹر بنے. آپ کا بچہ جس کی تربیت والدہ صاحبہ اور اس کی اور آپ دونوں کر رہے ہیں, کیسا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب آپ کا بچہ 5000 کے مجمع میں, 2000 کے مجمع میں, یا بڑے بڑے مجمع میں جہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پر بڑے بڑے ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی اس ممبر پہ پڑھ رہا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ, میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں. اصل میں انہوں نے انچولی وغیرہ میں بھی پڑھا ہوا ہے, جو مین کراچی کا جو گڑھ ہے نا, جو جسے کہا جاتا ہے کہ مین. اس کے علاوہ اس بار المحسن ہال میں بھی پڑھنا تھا, جہاں وہ علامہ علی رضا رضوی صاحب بھی پڑھتے ہیں مجالس, پورا اشرا پڑھتے ہیں. تو انہیں وہاں بھی آفر تھی, لیکن کیونکہ جس طرح اس بچے نے خود بتایا کہ یہ آ گیا تھا تو اس لیے وہاں رہ گیا اس کا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ پورا سال پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ ہے کہ اسی طرح ہے معاملہ. آپ کو ایک خوشخبری سناتا چلوں کہ آنے والے دور میں محمد علی صاحب ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بنیں گے, یعنی مذہبی حوالے سے ایک بہت بڑے نام, کیونکہ ہمیشہ
جب چھوٹی عمر میں بچہ اس شوق میں اس ذوق میں ہے تو آگے جا کے اس نے بہت ساری اسٹڈی کرنی ہے, بہت کچھ کرنا ہے, ہم ہوں نہ ہوں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہوگا. کیا لگتا ہے آپ کو ایسا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا اصل میں وہ سوال آپ نے جو پوچھا تھا وہ بیچ میں رہ گیا. تو جہاں تک میری بات ہے اور ان کی والدہ محترمہ کی بات ہے, ان کے دادا دادی کی بات ہے, تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ذکر اہل بیت کرنا ویسی ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے, مولا کی طرف سے عنایت ہے. ظاہر سی بات ہے, تو اس میں جو ہے کسی بھی والدین کے لیے جس کے بھی بچے ہیں جس کے اس کے لیے شرف کی بات ہے اور بہت سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا ناظرین, میں ایک اور بھی آپ کو تعارف کرواتا چلو. محمد علی صاحب کے جو دادا ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ایوب الحسن ایوب صاحب ہمارے ملک پاکستان کا بہت بڑا حوالہ ہے. ان کے نام کے ساتھ بہت سارے ٹائٹل, دانشور, ادیب, شاعر, مطلب بڑا سارا سفر ہے. میں اگر یہ کہوں تو کم نہ ہوگا کہ وہ ہمارے اس دھرتی کا ایک سفیر ہیں. تو یقیناً ایسی فیملی میں, ایسے گھر میں, اور ان کی تربیت میں, ان کی ٹریننگ میں, ان کو تیار کرنے میں ایوب الحسن ایوب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. میں نے کیونکہ مجھے تو پتہ ہے, اور ان کی بھی بڑی ساری محنت ہے. تو اللہ رب العزت, میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت محمد علی صاحب کو صحت, زندگی عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ رہتی دنیا تک محمد و آل محمد کا ذکر ایسے ہی کرتا رہے. تو آئیے پھر ہم گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. تو سب سے پہلے محمد علی صاحب ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پہلے تو میں این سے این عبادت کا سر انجام ہوا, اس کے بعد میں سناؤں گا جب امام آئیں گے, اور اس کے بعد اقربا. چلے جی اپنا کلام شروع کریں. این سے این عبادت کا سر انجام ہوا, این سے این عبادت کا سر انجام ہوا. لام ہو لام کہ جس لام سے اسلام ہوا, لام ہو لام کہ جس لام سے اسلام ہوا. یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی, یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی, صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا. این سے این بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو جی ناظرین, ہم محمد علی صاحب سے کلام سن رہے تھے. یہیں پر مجھے ایک ربائی یاد آ گئی, کیونکہ ہم نے گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جاری و ساری رکھنا ہے, اور ان سے کلام بھی سننے ہیں. آج ہم نے ان سے 500-600 کلام سننے ہیں. تو جی ناظرین, کہ کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیرے نام کے ساتھ اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیرے نام کے ساتھ اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرے عشق میں اگر لوگ مجھے کہیں کافر, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں, یہ زبان زد عام ایک بات اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کافر, فلاں کافر, شیعہ کافر, یہ وہ. تو یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے, تیرے نام کے ساتھ اسلام اچھا لگتا ہے. یا علی تیرے عشق میں اگر لوگ مجھے کہیں کافر, یا علی تیرے عشق میں یہ الزام بھی بھلا لگتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ کو ابھی تک آپ نے کوئی مجلس نہیں پڑھی؟ نہیں. اچھا, یعنی وہاں پر ٹائم وغیرہ بن رہا ہے؟ ہاں. اچھا, تو اب ملتان میں, اچھا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ذکر سنانے کا, ذکر تو کہیں بھی کیا جائے تو سبحان اللہ, سب سے زیادہ ذکر سنانے کا یعنی ملتان سرائکی علاقے میں زیادہ سرور آتا ہے یا اردو سپیکنگ کراچی کے مجمع میں؟ اردو سپیکنگ کراچی کے مجمع میں. اچھا, یہاں پر نہیں آیا؟ نہیں آیا. اچھا, تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے بھی کسی جگہ پہ پڑھنا ہو اور وہاں پر, معاف کیجیے گا آپ کی بات دوبارہ میں کاٹ رہا ہوں, نہیں کیونکہ کیونکہ وہ
इस साल जो है ना, मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया जी जी कि इस साल ये पढ़ ही नहीं पाए वहां पे, जी बिल्कुल और यहाँ भी जो मजालिस हुई है ना, तो क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है, अब बीच में ये हैदरिया वगैरह था और इधर ऐसे उधर, ऐसे तो कोई ना इनको मतलब ये जा नहीं सके, यूं समझ लें वहां पे, बिल्कुल। तो इसलिए इन्हें इतना फिर ज्यादा एक जो है और ना, एक जी और भी चीज होती जी है ना जी कि जी, देखें एक बंदा दो जगह पे, क्योंकि बेसिकली आप लोग कराची में भी कराची रहते से हैं belong और करते हैं, यहाँ बिल्कुल पर भी, फिर ये है कि एक तो उसकी कोई तरतीब होती है, पता बिल्कुल, होता है कि फला वरना मैं ये समझता हूँ कि हम्म, मसलक अहले तशय्युह में इतने सारे बच्चे से तो बड़ी सारी मोहब्बत करते हैं, तो बिल्कुल इसको तो माशाल्लाह एक अच्छा ज़ौक भी है, मोहब्बत भी बहुत है, बहुत लगन भी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा, ये पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा, पूरी इलाही दुनिया में पड़ेगा, तो अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, इलाही सेहत दे। मुझे अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे मोहम्मद अली बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, उसकी माशाल्लाह, वजह भी शुक्रिया, यही है कि जिक्र अहले बैत। जिक्र है, देखे, कोई भी बंदा जब मोहम्मद और मोहम्मद की आल का जिक्र करता है, तो यकीनन जो भी शख्स चाहने वाला होगा, जिसके दिल में ये हाँ इश्क मौजूद होगा, तो जी, उसे बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे तो ही, मोहम्मद अली साहब, अब हमारे नाजरीन को अगला कौन सा कलाम सुना रहे हैं? अगला मैं जब इमाम आएंगे जी बिस्मिल्लाह। हाल गम सुनाएंगे, जब इमाम आएंगे, जख्म दिल दिखाएंगे, जब इमाम आएंगे, महफिले जमाएंगे, जब इमाम आएंगे, बामुदर सजाएंगे, जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जब इमाम आएंगे। जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के, शाम कूफा कर वो बला हम भुला नहीं सकते, अज सकी फताई दम गैर से नहीं पहुंचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे, जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तजा की अहमद से मुत्तसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारह पर, बारहवें की गैबत पर, सभी मार खाएंगे, सभी मार खाएंगे, जब इमाम आएंगे। ये हमारे मकदूरिया शातराना अय्यारी, क्या हमारे सोम सला और ये आजादारी, कितना है खलूस इनमें, किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, जब इमाम आएंगे। अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या सिबत जाफर अपना, तो कुल रही है सरमाया, हम दो ना तो सोजो सलाम और मन का बचना, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे, जब इमाम आएंगे। बाद बुलंदर सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। के हसनी और हुसैनी कभी घबरा नहीं सकता, वाह वाह, हसनी और हुसैनी कभी घबरा नहीं सकता,
मेरे पीर अली के मानने वाले पे गम कभी आ नहीं सकता, क्यों ना लिखे रिजवान कलंदरी के मेरा मुर्शिद मेरा पेशवा है। वाह, क्यों ना लिखे रिजवान कलंदरी के मेरा मुर्शिद मेरा पेशवा है, अली बादशाह है, अली बादशाह है। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में भी पढ़ने का शौक है? मैंने कभी पढ़ा नहीं है किसी और मुल्क में। अगर आपको कहीं से अगर आपको ऑफर आए, क्योंकि ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है झोंक टीवी इस्लामिक पर, ये पूरी दुनिया देखती है। वसेब न्यूज नेटवर्क और झोंक न्यूज नेटवर्क एक ऐसा इदारा है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ओवरऑल मुल्कों में बैठे हुए लोग मोहब्बत करते हैं। तो जब आपका ये प्रोग्राम चलेगा, अगर हमें कोई कहता है जी मोहम्मद अली साहब को बुलाएं, तो क्या कहेंगे? मैं आ जाऊंगा। जी आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, असल में मैं थोड़ा सा ऐड अप करना चाह रहा जी था जी बच्चे के बिल्कुल, हवाले से। इनके जो मामू है ना वो यूके में होते हैं, माशाल्लाह। तो जिस तरह वो ऑनलाइन इन्होंने पढ़ा और वो सारी चीजें यूके गई, जी तो उधर से काफी नेदाद और बहुत सारी चीजों का, बल्कि उनके मामू जो हैं उन्होंने तो बकायदा इन्हें कहा भी कि यहाँ भी हमारे जो दोस्त यार हैं, तो वो कह रहे थे भाई ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद सिफ्ते जाफर साहब का शागिर्द लग रहा है, कि जी बकायदा इन्होंने बिल्कुल, जिस तरह उस्ताद सिफ्ते जाफर साहब से बकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, ऐसे ही ऐसे। तो वो वहां तक यूके तक तो माशाल्लाह इनकी आवाज पहुंच गई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं से बिल्कुल वो आएगी, तो बच्चे ने जिस तरह कहा कि पढ़ने जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा तो आपसे मैं एक सवाल और भी करना चाहूंगा जी कि हमेशा से जब आवाज जो होती है ना, इसके लिए बाकायदा अकेडमी की जरूरत जी पड़ती है, जी क्योंकि इसका अल्फाजों का उतार चढ़ाव है। जी क्योंकि बेशक आपके पीछे इसके लिए एक उस्ताद होना, एक टीचर होना जरूरी होता है। क्या मोहम्मद अली को ऐसी कोई ट्रेनिंग भी मिली है या गॉड गिफ्टेड है? देखिए, जिस तरह मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि ये तो मौला की अता है, खुदा की तरफ से बकायदा, जिसे कहें कि नजरे करम है माशाल्लाह से। तो लेकिन बकायदा इन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई। और इनकी खास तौर पे मेरे जो इनके दादा दादी हैं और इनकी वालदा, और जाहिर सी बात है मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जितना मैं टाइम निकाल के इन्हें टाइम दे सकूं इस हवाले से, तो गाइड करता रहता हूँ। लेकिन मेन इनका जिस तरह इनके दादा हैं, दादी हैं और इनकी जो मम्मा है, वो इनको बहुत यानी इनको प्रॉपर जो है इनकी कोई ऐसी अकेडमी नहीं है। नहीं। पर ऐसी कोई एकेडमी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम यही कहेंगे ये खास करम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहले बैत का, क्योंकि जिस पर भी हो जाए, क्योंकि यकीनन अल्फाजों का उतार चढ़ाव और कहीं खड़े होकर एक बड़े मजमे में कुछ भी पढ़ना नामुमकिन होता है तब तक जब तक आपके पीछे कोई उस्ताद नहीं होता, जब तक आपका कोई कमांडर नहीं होता, जब तक आपको कोई ट्रेन करने वाला नहीं होता। अब ये तमाम चीजें तो इनको अपने घर से मिल गई, लेकिन एक चीज तो मतलब इन्होंने नहीं की। वो कौन सी थी? वो थी किसी उस्ताद की शागिर्दी करना और उससे ये तमाम चीजें सीखना। लेकिन जब ऊपर वाला किसी को अता करता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मेहरबान हो, जब 5, 12, 14 मेहरबान हो, तो फिर यकीनन किसी भी इंसान के उस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ऐसे लोग दुनिया में आते हैं, जब ऐसे लोग मार्केट में आते हैं, तो वो फिर ऐसे नायाब होते हैं, ऐसे नायाब होते हैं कि जिनकी तरबियत, जिनकी ट्रेनिंग, जिनको मतलब ये कि तमाम चीजें सीखने का मौका, कलाम सुनते हैं। और अगले कलाम से पहले एक रुबाई के यकीनन, क्योंकि हर बंदे का एक अपना नजरिया होता है, एक अपनी सोच होती है। मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद अली साहब जहां पर इतना अच्छा और प्यारा कलाम पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ मैं भी अपना हिस्सा डालता रहूं, क्योंकि मेरा हिस्सा हो सकता है कि मेरा एक शेर पढ़ना। अब हम मोहम्मद अली साहब से अगला कलाम सुनते हैं। कौन सा कलाम सुनवा रहे हैं? अकरबा कट गए। जी बिस्मिल्लाह। अकरबा कट गए जब शाह के बाजी बहारी, और अदम चलने की उस शाह ने की तैयारी। खैम का पर्दा उठा ज़ैनुलवा एक बारी
خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلوا آتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلوا آتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، عائشہ کا نہ کوئی بھی آور باقی، نالمدار رہے آج نہ لشکر باقی، نعرہ قاسم جیار نکبر باقی ہے، فقط سبط نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہے غم اور رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں ایک بہانے کے لیے، ہاں شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غشیاتے سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، اقربا کٹ گئے، بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو محمد علی صاحب اب کوئی اور کلام بھی سنائیں گے یا آج کے لیے اتنے کافی ہیں؟ اور کہیں گے تو سنا دوں گا۔ بالکل سنائیں، کیونکہ ہمارے ناظرین تو آپ کا بڑا لطف لے رہے ہیں، بڑا مزہ لے رہے ہیں، بلکہ ناظرین کے ساتھ ساتھ ہم خود بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب خدا کو پکارا کا ایک بند پڑھ دیتا ہوں۔ تو جی بالکل ناظرین، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جسے خم غدیر بھی کہتے ہیں، تو غدیر میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں صرف دو چیزوں پر بڑا مطلب یہ کہ اس خطبے کی جو اہم خطبہ تو خیر بڑا طویل ہے، لیکن اس خطبے میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کلام اور دوسری اپنی اہل بیت۔ اور یہاں پر ایک اور بھی چیز ہمیں سوچنی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ کل کو حجت تمام کرنا تھا، وہاں پر حجت تمام اس لیے کرنا تھا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو محمد نے بتایا ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ لوگوں، قرآن پاک سے بھی محبت کرنا، اس کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن میری اہل بیت سے بھی محبت کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس زاد راہ قبر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے محبت مودت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت۔ تو یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہوں، ہمیں جنت ملے، تو ہمیں اس گھرانے پر اپنی جبین کو جھکانا ہوگا، اس گھرانے کے در پر ہمیں جھکنا ہوگا، ان سے محبت مودت ہمیں کرنا ہوگی۔ تو جو نہیں کریں گے وہ یقیناً وہیں جائیں گے جہاں ان کے بڑے جائیں گے۔ تو جس شخص نے حضور کی اس بات کو مانا، جس شخص نے اس
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को, इस फरमान को, इस अमल पर अमल किया तो यकीनन उसकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। और कलाम सुनने से पहले इसी के साथ एक और मिलती हुई बात आपसे शेयर करनी इसलिए जरूरी है कि देखें, हम कभी आपने सोचा है कि कब्र में जाने के बाद कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी? तो जो आज तक हमारे आलम दीन ने हमें बताया है, जो कुरान और सुन्नत हमें बता रही है, वो ये है कि वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, उनसे भी उनकी जियारत का हमें शर्फ होगा। और उसके बाद है हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा की भी वहां जियारत होगी। और वहां बाकायदा पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे कि ए बंदे, इनको जानता है? तो अगर मैं दुनिया में उनसे मोहब्बत नहीं करता, अगर मैं दुनिया में उनसे मवद्दत नहीं करता, अगर मैं दुनिया में उनसे प्यार नहीं करता, तो क्या मैं पहचानने में कामयाब होऊंगा या नहीं? अगर दुनिया में मेरा प्यार उनसे है तो यकीनन मेरा ये यकीन कहता है कि हमें पहचानने में देर नहीं लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो, तो फिर अल्लाह के पाक कलाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेजा करें, इस घराने के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये वो घराना है कि जो हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना देगा। तो आइए मोहम्मद अली साहब की तरफ चलते हैं और इनसे अगला कलाम सुनते हैं। जी सर। जब खुदा को पुकारा पढ़ना। जी बिस्मिल्लाह। जब खुदा को पुकारा लिया गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। को आती नहीं, अभी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या डर, इससे बचना भी क्या, आ गई, आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। वाले मोहम्मद। तो जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यही खत्म होता है। आइए आखिरी पैगाम मोहम्मद अली साहब से और उनके वालिद से आखिरी पैगाम लेते हैं। और आपने ये हमें ज़रूर बताना है कि आप ये हमारा प्रोग्राम कौन सी सिटी से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, और आज के जो कलाम हमें मोहम्मद अली साहब ने सुनाए उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलाम कैसे लगते हैं। और अगर हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई हमसे मिस्टेक हो गई हो, कोई हमसे यकीनन ऐसी कोई गलती हो गई हो, तो उसकी भी ज़रूर इस्लाह कीजिएगा, ताकि आपकी इस्लाह के हम मुंतज़िर रहते हैं। हमेशा से कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं होता, उसको दुनिया ही सिखाती है, दुनिया उसके साथ साथ होती है। और बाकी जितनी गुफ्तगू आपसे मैंने की, इस पर ज़रूर सोचिएगा अगर आपको फुर्सत मिले, क्या हम उतनी देर तक दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत से नहीं जुड़ जाते। तो जी क्या कहेंगे, आज के प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैं पूरी जो टीम का, पूरे चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिसने जो है इतना अपना मसरूफ शेड्यूल से, आपका बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कि आपने अपने इतने मसरूफ शेड्यूल से और मेरे बहुत जिसे कहा इसरार पर जो है आपने, आपका रिजवान साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया, और ख़ास तौर पे जो मैं आपका चैनल देखता हूँ, इसमें जो न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, आप जो कवरेज वगैरह करते हैं, माशाल्लाह मुल्तान के अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ है। बल्कि जिस तरह अभी पिछले दिनों कुछ न्यूज़ आप लोगों की चल रही थी, तो मैंने सबसे पहले आपके ही चैनल पे वो चीज़ देखी, पता चला माशाल्लाह। मैं बल्कि अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं या जो भी हैं, उनसे यही कहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद इसको फैलाएं,
ताकि लोगों तक ये जो आजकल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई सब्सक्राइब करेगा वैसे ही सब चैनल न्यूज सब चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। और फिर इसके अलावा भी ये जो दर है ना, ये इस दर से वाबस्तगी ये हमारे लिए दुनिया में भी निजात है, आखिरत में भी निजात है। तो मैं सब व्यूवर्स से, सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका खास तौर पे आपके कैमरामैन का, आपके जो पूरी एडमिन की टीम है, जो आपके जितनी भी टीम है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत मेहरबानी आप लोग की। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होने जा रहा है। आखिर में आप अपने चाहने वालों को, हमारे इदारे के चाहने वालों को, और इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे या पाकिस्तान से बाहर बैठे, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आप कलंदरी अंकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उन्हें सपोर्ट करें और उनका चैनल दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि कैसी वीडियोस बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, जुड़े रहिएगा झोंक टीवी इस्लामी के साथ। इन अल्फाजों के साथ, इन बातों के साथ मुझे आपने देनी है इजाजत कि मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होती, और ऐसे ही अपने दुख दर्द किसी से शेयर करने से कम नहीं होते। कोशिश करें कि आप मोहब्बतें बांटा करें, एहसास बांटा करें, आप दुआएं बांटा करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पैसों से नहीं मिलती, जो दौलत से नहीं मिलती। तो जो लोग अपनी दुआएं को बांटना शुरू कर देते हैं वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपने दूसरों का एहसास करना शुरू कर देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान, उस तरीके का इंसान और उस तरीके का मुसलमान बनने की जरूरत है जिससे हमारे आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके का चाहते थे, जिस तरीके का प्यार करते थे, तो हमें एक सच्चा और खरा मुसलमान और ऐसा मुसलमान बनने की जरूरत है कि जिसमें एहसास भी हो, जिसमें प्यार भी हो, जिसमें हमदर्दी भी हो। तो यकीनन ये तमाम बातें आपकी और मेरी जिंदगी की बख्शिश का जरिया बन सकती है। तो जुड़े रहिएगा झोंक टीवी इस्लामी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में आपकी मेरी मुलाकात होगी। अगर मर गए तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।